सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं परुण कौर मान खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। इन्हां तो हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी ते बेची जा सकती है। इन्हां दे फोन नंबर तुसीं स्क्रीन ते देख सकते हो। ते हुण पेश पहला चोणवीआं खबरां। पार्टियां लई वीज़ा उड़ीक समां घट करना साडी तरजीह। अमेरिका दा एक वारी फिर तो आया बयान। भारतीयों लिए अमेरिका तो आई खुशखबरी। हुण H1B स्टैंपिंग इंटरव्यू विच लगेगा घट समा। अमेरिका च बर्फीला तूफान, 1700 तो वधेरे उड़ाणा रद्द, करीब 2 लाख घरां दी बिजली सप्लाई ठप। गैर कानूनी प्रवासियों का दाखला रोकण दे लई कनेडा सरकार गंभीर है। कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का आया बयान। जहाज विच सवार होण दे दौरान डिगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन। रूस कदे भी यूक्रेन विच नहीं जितेगा, अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन का बयान। मास्टर कार्ड के साबका CEO अजय बंगा होणगे वर्ल्ड बैंक के नवे मुखी, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने किया ऐलान। चीनी जसूसी गुब्बारे नूं मारन तो पहला अमेरिकी पायलट ने लई सी सैल्फी, पेंटागन ने जारी की तस्वीर। अमेरिका के फ्लोरिडा विच पत्रकार ते फायरिंग, 9 साल की बच्ची सने 3 लोगों की मौत, दोषी गिरफ्तार। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका कनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। अमेरिका विच वीज़ा उड़ीक समा घट करन नूं लैके सीनियर अधिकारियों ने कहा है कि लोकां विचाले संबंधित भारतीय अमरीकी रिश्तियां दा आधार है। वीज़ा उड़ीक समा घट करना विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की सब तो वड्डी तरजीह है। इस दे लई भारतीयों नूं वध इंतजार नहीं करना होएगा। दक्षिणी अते मध्य एशियाई दे लई अमरीका की उप सहायक विदेश मंत्री नैंसी ने विदेश विभाग दे वल्लों फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज़ दे नाल मंगलवार नूं आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन च भारतीय पत्रकारां दे नाल गलबात कीती। नैंसी ने कहा कि वीज़ा उड़ीक समय नूं घट करना साडे लई महत्वपूर्ण है। उन्होंने दस्सिया कि असीं वीज़ा मंजूरी विच लगण वाले समय नूं घट करन दे लई कई कदम चुके ने, जिस विच ज़्यादा तो ज़्यादा श्रेणियां विच वीज़ा इंटरव्यू विच छूट देना, भारतीय दूतघर विच वध कर्मचारियों की तैनाती, वीज़ा दे लई विनय करन वालियां दी स्क्रीनिंग जल्दी करना ते होर दूतघरां दे अधिकारियों नूं भी भारतीयों नूं वीज़ा देण दी प्रक्रिया विच शामिल करन वर्गे कदम शामिल ने। भारत विचों हर साल हज़ारां विद्यार्थी उच्च सिक्ख्या के लिए अमेरिका जाते हैं। इस तरह अमेरिका लिए भारत एक अजिहा देश है जिथे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस गल नूं मुख रखते हुए अमेरिका के वीज़ा वेटिंग दे विच हौली हौली कमी आ रही है अते ये प्रोसैस आसान बनाया जा रहा है। TOI की खबर के अनुसार इस बारे मंगलवार नूं फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज़ के द्वारा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के विच गलबात करते हुए कौंसलर अफेयर्स ब्यूरो विच वीज़ा सेवावां दे लई उप सहायक सकत्तर जूली सटफट ने कहा, भारत साडी पहली तरजीह है जिसका असीं इस समय सामना कर रहे हाँ। असीं जल्दी ही इस स्थिति तो बाहर निकलण दे लई पूरी तरह वचनबद्ध हाँ। ये साडे आदर्शां दे उल्ट है कि भारत विच किसी भी व्यक्ति नूं वीज़ा अपॉइंटमेंट जां वीज़ा लई इंतजार करना पैंदा है। उन्होंने कहा कि साल तक असीं भारत विच कोविड महामारी तो पहलां दे मुकाबले 36% वध वीज़े जारी कीते ने अते ये तरक्की का एक वड्डा प्रतिशत है। एक अधिकारी ने बोलते हुए कहा कि इस पतझड़ तो अमेरिका वीज़ा रीन्यू दे लई अमेरिका के अंदर घरेलू तौर पर वीज़ा स्टैंपिंग प्रोग्राम शुरू करेगा जिस विच H1 अते L1 शामिल ने। इस पतझड़ विच पहली बार होएगा जदों असीं अर्जियां दे लई कॉल करन दे योग होवांगे। इस दी शुरुआत विच इन्हां गर्मियां विच होएगी अते असीं वर्करां दे दर्जे वाले लोकां लई अजिहा करन जा रहे हां। अजिहा ही HL अते I वीज़ा लई भी होएगा। अमेरिका के कई इलाके इन दिनी भारी बर्फीले तूफान का सामना कर रहे हैं। इस कारण उड़ाणा रद्द होने तो इलावा सड़की आवाजाही प्रभावित हो रही है। तूफान कारण बुधवार नूं एरिज़ोना तो व्योमिंग तक अंतरराजी हाईवे बंद कर दिते गए। इस कारण ड्राइवर कारां दे विच फस गए। हज़ारां लोकां नूं बिजली के कट्टां का सामना करना पै रहा। ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਡੈਨਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਵਾਇਮਿੰਗ ਹਾਈਵੇ ਬਚਾਅ ਕਰੂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਇਮਿੰਗ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਲੰਘਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਦਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਕਿ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ, ਵੈਂਟੂਰਾ ਅਤੇ ਸੈਂਟਾ ਬਾਰਬਰਾ ਦੇ ਲਈ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਬਰਫ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਰੌਕਸਮ ਰੋਡ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੀਜਾ ਮੁਲਕ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਰਸਾ 'ਚ 에ਅਰ ਫੋਰਸ 1 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਠੋਕਰ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਫਿਰ ਪੋਲੈਂਡ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਆਂਦਰੇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। रूस ਅਤੇ यूक्रेन ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਭਖ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ नहीं रच रहे ने। उन्होंने कहा कि ਲੱਖਾਂ रूसी नागरिक अपने गुआढ़ियों के नाल शांति के नाल रहना चाहते हैं, वो दुश्मन नहीं हैं। वारसा के इतिहास रॉयल कैसल विच पोलैंड के लोगों को संबोधन करदियां राष्ट्रपति बाइडन ने कहा सीगा कि इस विच कोई शक नहीं है कि रूसी फौज ने जंगी अपराध किए ने। रूस इस जंग नूं कदे नहीं जित सकेगा। उसने सारियां हद्दां पार कर दित्तियां ने, पर यूक्रेन पिछे हटण वाला नहीं है, वो अजे भी आज़ाद है। अमरीकी राष्ट्रपति ने अगे कहा रूस ने यूक्रेन ते ये सोच के हमला किया कि वह आसानी नाल जित जाएगा ते नाटो टुट जाएगा। पुतिन ने सोचा कि वह बहुत शक्तिशाली है, पर रूस ने अमेरिका के ठोकवें इरादिਆਂ ਨੂੰ देख लिया। पुतिन ने यह भी समझ लिया कि यूक्रेन असी ਅਤੇ नाटो हुण होर मजबूती ਦੇ ਨਾਲ खड़े हाँ। यूक्रेन जंग ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बहादुरी ਅਤੇ मजबूती ਨਾਲ खड़ा है। नाटो ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने वीरवार ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਅਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਤੌਰ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। 63 ਸਾਲਾ ਬੰਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਰਨਲ ਐਟਲਾਂਟਿਕ 'ਚ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਵਿਡ ਮਾਲਪਾਸ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਮਾਲਪਾਸ ਨੇ ਚੀਫ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਮਾਲਪਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ 199 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜੇ ਨੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਬੰਗਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਜਾਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਜਾਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। DOD ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਫੋਟੋ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਨੀ ਜਾਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਧੂਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ F-22 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਬਾਰੇ ਦਾ ਮਲਬਾ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਮਿਰਟਲ ਬੀਚ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਲਾਈ-ਬਾਈ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਬਾਰਾ ਖੁਫੀਆ ਸਿਗਨਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਫੋਟੋ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਲਫੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਬਾਰਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ U-2 ਜਾਸੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ 70,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 3 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ 20 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਔਰੇਂਜ ਕਾਉਂਟੀ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 20 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ 2 ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਫਿਰ ਆਏ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮਾਂ ਧੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ੋਹਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਸਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੀਥ ਮੂਸ ਨੇ 20 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਿਊਜ਼ 13 ਦੇ 2 ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ 'ਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 2 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਸਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੀਥ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀ G20 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਜ਼ੈਨੇਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। FMCBG ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 24-25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਯੈਲਨ ਨੇ 2023 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ G20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ G20 ਵਿੱਤ ਟਰੈਕ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਬੈਂਕਾਂ, ਗਲੋਬਲ ਕਰਜ਼, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਬਿਲ ਐਂਡ ਮੈਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਮੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਕਿਪ ਪੈਨੀਟੀਅਰ ਅਤੇ ਲੈਸਲੀ ਵੋਗਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੀਰੋਜ਼, ਸਕਰੀਮ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਵਿਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਕਟਿਕ ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ -79 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਕਟਿਕ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ -79 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਰੋਡ ਆਇਲੈਂਡ, ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ, ਵਾਰਮੌਂਟ ਅਤੇ ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਦਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਿਆਨਕ ਠੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦਾ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਕਟਿਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ -39 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੋਸਟਨ ਤੇ ਵਰਸੇਸਟਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਵੂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। NWS ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰਮਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਕਟਿਕ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 96 ਅਤੇ 140 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਊਂਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ 1934 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ -20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਮਹੀਨਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਓਹਾਈਓ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਓਹਾਈਓ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਸੈਨੇਟਰ ਨੀਰਜ ਅੰਤਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਓਹਾਈਓ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਸੈਨੇਟਰ ਨੀਰਜ ਅੰਤਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਗੂ ਅੰਤਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਹਾਈਓ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਹਾਈਓ ਇਸ ਨੂੰ
ਮਾਨਤਾ ਦੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਰਾਜ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ 31 ਸਾਲਾ ਅਟਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਓਯੋ 'ਚ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ SV 70 ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪੱਧਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਭੇਤ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਸਾਲਾ ਕੋਇਲ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਲਬਾਮਾ ਦੀ ਆਬਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ 27 ਜਨਵਰੀ 1976 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰ 'ਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਕੇਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2021 'ਚ ਕੇਲੀ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲਣ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਲੀ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਹੈ। 19 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਜਰ ਕੇਲੀ ਦਾ ਸੀ। 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੇਲੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 9/11 ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ $3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ $3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ 9/11 ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਈ ਜੱਜ ਜਾਰਜ ਡੈਨੀਅਲਜ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਨੀਅਲਜ਼ ਨੇ 30 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਡੈਨੀਅਲਜ਼ ਨੇ 30 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਡੈਨੀਅਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 9/11 ਦੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ 'ਚ 2977 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 52 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਮੌਂਟ ਸਕੂਲ ਦੀ 24 ਸਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਉਸਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਕਾਤਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ DNA ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਕਾਤਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1971 ਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 70 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੀਟਾ ਕੁਰਨ ਨਾਮਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਚੱਠਾ ਨਨਹੇੜਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਚਾਚਾ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਘਟਨਾ 24 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਆ 'ਚ ਡੇ ਕੇਅਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤਲਾਬ 'ਚ 20 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਲੋਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਲੋਟ ਐਲਨੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੁਧਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਬਿੱਲ ਯੂਅਰ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੂੰ OHIP ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ MRI ਤੇ CT ਸਕੈਨਸ, ਕੈਟਰੈਕਟ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਈਨੋਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਚੂਲੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਕਫ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੈਨਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਕੈਲਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਕੈਲਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਟੀ ਕਲਰਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਉਂਸਲ ਕਲੀਗਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।